Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online class today. I am Anwar Hussain, assistant teacher of English, Adampur Devanili High School, Ostogram, Kishoreganj. How are you, my dear learners? My dear learners, I think you all are fine maintaining rules and regulations of living sound life. I am better than fantastic. My dear students, you know that Bangladesh government has launched a big educational platform for you. I think you are following this platform according to these rules. Bangladesh Education TV and Sansad TV is a telecasting important live classes for you. I think you all are following those classes and getting benefited. Don't miss those classes because I know the benefits. So try to follow these classes attentively. Dear learners, you know that for your betterment, since there is no exam in schools, so assignment program is going on. So of course you must make assignment for your promotion to next classes. For this reason you have to come to school how to write assignment. So come and meet with your teachers and know the rules and regulations how to write assignment. So dear learners, today I will have a class. I will have the class for the student of class 9. Today I will teach the students of class 9 and I am advising my students to take EFT. Do you know what is EFT? EFT means English for today. So in front of you, you take this book and a pen and khata make ready, and with the instructions I will give on whiteboard. You must write on your khata. Okay, so let's start. Okay, you open the page number 31. This is the unit number is 3. The unit number is 3. You open this page. Okay, page number 30. Today I will discuss about a common incident which is May Day. Do you know what is May Day? Of course, you have little bit idea about May Day. Okay, this is the day of working class people. So let's go to the lesson. And before going through the lesson, I would like to point out some important word meanings. Let's start. Look at the whiteboard now. I am writing some word meanings. So this is May Day. May Day. Okay, let's start. So there is some words. Observe. What is observe? উদযাপন করা, পালন করা। পালন করা, উদযাপন করা। Okay, so another is commemorate. C-O-M-M-E, M-O-R-A-T, commemorate. সে কি স্মরণীয় করে রাখতে, স্মরণীয় করে রাখতে, স্মরণীয় করে রাখতে। This is struggle. S-T-R-U-G-G. struggle মানে সংগ্রাম করা। So sacrifice. R-I-F-I-C. sacrifice মানে উৎসর্গ করা।
আমরা জীবন দিয়ে দিই, এটাকে স্যাক্রিফাইস বলে। দেশের জন্য কেউ জীবন দেয়, এটাকে বলে স্যাক্রিফাইস। অথবা যে কোনো ভালো কাজে আমরা স্যাক্রিফাইস করি। ইটস কল্ড উৎসর্গ। স্টাবলিশড, স্টাবলিশ মানে কি? প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা করা। সো দিস ইজ another word, revolution. R-E-V-O, revolution. What is revolution? Revolution মানে বিপ্লব, বিপ্লব। তারপরে আরেকটা দেখছি এখানে কি আছে, স্ট্রাইকার্স, STRIKERS, যারা ধর্মঘট করে তাদেরকে স্ট্রাইকার বলা হয়। তারপরে ওয়েন্ডেড, এখানে কিছু আছে ওয়েন্ডেড, WOUN, ওয়েন্ডেড মানে কি? তারা আহত, কিছুটা ব্যথা পেয়ে থাকে। তারপরে এখানে আছে ইনস্ট্যান্টলি, মানে কি? তৎক্ষণাৎ, তৎক্ষণাৎ, তৎক্ষণাৎ। So dear learners, I think you already have seen what I have written on whiteboards. So I have given you 1 minute, okay? You memorize these word meanings, only 1 minute, okay? Okay, thank you. I think you already have memorized those word meanings. Okay, let's go through. And now I will read the passages. Okay, if you give attention, you will your power of listening will be improved and your power of reading will be improved. So try to what I read and be attentive. And you look at your not at me. You must now look at your page, the page on the book. Okay, let's. I will by reading I will tell the Bangla. Okay, for your better understanding. Okay, let's start. So this is Mary. So you are seeing picture. There is a hand and there is a instrument in the hand. So this symbolize that this is a working class people's day. This is a May Day. Okay. Let's start. Let's read the passage. Okay. May Day or International Workers' Day is observed on May 1st all over the world today to commemorate the historical struggle and sacrifices of the working people to establish an 8-hour workday. বাংলাটা কি আসতেছে যে মানে 1 মে 1 তারিখে এই দিনটা সারা ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বব্যাপী সারা বৈশ্বিকভাবে পালিত হয়। কিসের জন্য জানো? এটা বলা হয় যে দৈনিক 8 ঘন্টা মানে কর্মদিবস প্রতিষ্ঠা করার জন্য। হ্যাঁ, এই দিনটাকে তারা সংগ্রাম এই স্যাক্রিফাইসকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই দিনটাকে তারা উদযাপন করে। ইট ইজ এ পাবলিক হলিডে, এটা একটা সরকারি ছুটির দিন। ইন অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, প্রায় পৃথিবীর সকল দেশে এই দিনটা ছুটির দিন হিসেবে তারা কি পালন করে। তো সিন্স দ্য সেকেন্ড প্যাসেজ, নাও এর সেকেন্ড পারা, ফার্স্ট পারা ইজ কমপ্লিট, সেকেন্ড পারা আমরা আসছি। সিন্স দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, যেহেতু শিল্প বিপ্লবের সময় ইন দ্য 18th and 19th centuries in Europe and the US, the workers in mills and factories have been working a long shift, 14 or even more hours a day. তো আমরা কি বুঝতে পারলাম যে শিল্প বিপ্লব, আসলে বিপ্লবটা কখন হয়েছিল? যখন 18 শতক বা 19 শতকে, হ্যাঁ,
18 শতকে ইউরোপ এবং আমেরিকায় তো তখন মিল কারখানাগুলোতে শ্রমিকরা এমনকি অনেক লম্বা সময় কাজ করতো, এমনকি 14 ঘন্টা এবং তার চেয়েও বেশি সময় তারা কারখানায় কাজ করতো। তো সো অন মে থার্ড পেরে যাচ্ছি, থার্ড পেরায় অন মে 1 মানে মে মাসের প্রথম 1 তারিখে ইন 1886 সালে ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে half of the workers at the McCormick Harvest Machine Company in Chicago went on demanding 8-hour work day। ঠিক আছে, তো 1986 সালের মে মাসের প্রথম তারিখ ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একটু কি হাফ অফ দ্য ওয়ার্কার কিছু মানে কি ম্যাককর্মিক হারভেস্ট মেশিন কোম্পানি কিছু শ্রমিক কি করলো, তারা ধর্মঘট ডাকলো, তার ধর্মঘটে গেল। ডিমান্ড কি চাহিদা নিয়ে গেল, তারা গেল যে ডিমান্ডিং 8-hour ওয়ার্ক ডে, তারা চায় যে 8 ঘন্টা কর্মদিবস হোক। সেই দাবিতে তারা কি করলো, স্ট্রাইকে গেল, মানে ধর্মঘট করলো, তারা মানে কাজ করবে না, তার মাঠে চলে গেল। 2 days later, 2 দিন পর a workers rally was held near the McCormick Harvester Machine Company। তো 2 দিন পরে সেখানে একটা সভা, রেলি মানে কি সভা, সো আমি একটু লিখি নাই, রেলি মানে সভা, রেলি RALLY, রেলি মানে কি সভা। তো একটা রেলি অনুষ্ঠিত হলো, কোথায়, ম্যাককর্মিক হারভেস্ট মেশিন কোম্পানির কাছে একটা রেলি অনুষ্ঠিত হলো। তো about 6,000 workers joined it, প্রায় 6,000 শ্রমিক ওই সভাতে তারা যোগদান করলো। The rally was addressed by the labor leaders। তো রেলিটা আসলে পরিচালিত হয়েছে শ্রমিক নেতাদের দ্বারা, লেবার্স লিডার্স, মানে যারা নেতা তাদেরকে লিডার বলা হয়, তোমরা জানো। তো তাদের দ্বারাই এই যে রেলিটা অ্যাড্রেস মানে কি পরিচালিত হয়েছে। দেখো, দে আর্জড, তারা গুরুত্ব আরোপ করলো, দা ওয়ার্কার্স টু স্ট্যান্ড টুগেদার, তারা বললো তোমরা কখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেও না, একসাথে থাকো। টু স্ট্যান্ড টুগেদার, একটা দাঁড়িয়ে একসাথে থাকবো তোমরা। To go on with their struggle, বললো তোমরা তোমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাও। And stay keen and not to give in to their boss, বললো তোমাদের বসের কথায় শুনে তোমরা পিছপা হয়ে যেও না, বসের কথায় কান দিও না তোমরা। At one point of the রেলির এক পর্যায়ে কি হলো দেখো, some strike breakers, তোমরা জানো একটা দল ভালো থাকে, এদিকে কিছু খারাপ থাকে, যারা খারাপ বুদ্ধি নিয়ে কি পরিচালিত হয়। তো কিছু স্ট্রাইক মানে ধর্মঘট ভঙ্গকারী লোক স্টার্টেড, তারা শুরু করে দিল লিভিং দ্য মিটিং প্লেস, তারা এই যে সমাবেশে একত্রিত কিছু লোক তারা কি চলে যেতে শুরু করলো। ঠিক আছে, চলে যেতে শুরু করলো। দ্য স্ট্রাইকার্স ওয়েন্ট ডাউন দ্য স্ট্রিট, স্ট্রাইকাররা কি হলো, তারা রাস্তায় চলে গেল। টু ব্রিং দ্যাম ব্যাক, তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য, তারা কি রাস্তায় চলে গেল, যারা চলে গিয়েছিল। সাডেনলি, হঠাৎ করে কি হলো, অ্যাবাউট 200 পুলিশম্যান, প্রায় 200 পুলিশ আক্রমণ করলো দেন তাদেরকে উইথ ক্লাবস এন্ড রিভলভার। ক্লাবস মানে কি লাঠি সুটা এবং রিভলভার নিয়ে তাদের উপরে কি আক্রমণ শুরু করে দিল। One striker was killed instantly, তৎক্ষণাৎ একটা শ্রমিক কি মারা গেল, মানে মরে গেল। 5 or 6 others were seriously wounded, 5 থেকে 6 জন চরম মারাত্মকভাবে আহত হলো। and many others were injured, অনেকেই কি হলো, আহত হলো। পরের পৃষ্ঠায় যাও, 32 পৃষ্ঠায় সেখানে কিছু অংশ আছে। The events of May 1, এই পয়লা মেয়ের ঘটনাটা কত সালে, 1886 সালে। আর এই একটা রিমাইন্ডার হিসেবে কাজ করে মনে করিয়ে দেয় যে ওয়ার্কার্স উইল কন্টিনিউ টু বি এক্সপ্লয়েটেড, শ্রমিকরা শোষিত হয়ে থাকবে, আনটিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত, তোমরা জানো আনটিল এটা আমরা বলেছি, এটা কি কানেক্টরস, আনটিল যতক্ষণ না পর্যন্ত দে স্ট্যান্ড আপ, তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। স্পিক আউট টু গেইন বেটার ওয়ার্কিং কন্ডিশন, ভালো কি জীবনমান না পায় এবং কি ভালো তারা কি স্যালারি না পায় এবং ভালো জীবন কি ভালো
কি পারিশ্রমিক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই আন্দোলন তারা চালিয়ে যাবে। হ্যাঁ, তা না হলে তারা কি শুনে যেতে থাকবে। এটাই তাদের একটা ভূমিকা ছিল, তাদের শিক্ষা ছিল। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, I think you have got a little bit idea about May Day. তোমরা আসলে কিছু জানো মে ডে কখন পালিত হয়, মে মাসের প্রথম তারিখ সারা বিশ্বে এটা ছোট দিন হিসেবে আন্দোলন পালন করে এবং এই দিন শ্রমিকরা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায় তাদের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য। সো ডিয়ার লার্নার্স, তো আশা করি তোমরা এই শব্দগুলো মুখস্থ করতে পেরেছ। হ্যাঁ, ওকে। সো আমরা এখন কিছু প্রশ্ন দেবো। দেখো তোমরা এখানে কিছু প্রশ্ন আছে, এই প্রশ্নগুলো দিচ্ছি, তোমরা অবশ্যই ফলো করবে। এখানে কি আছে দেখো, এখানে তোমরা দেখো এই 32 পেজে there are 4 কোশ্চেন, 4টা প্রশ্ন আছে। এখানে খেয়াল করো কোশ্চেনগুলো কি। কোশ্চেনগুলো হলো, ওয়ানে আছে what does May Day refer? May Day refer to, বলছে কি মে ডে আসলে কি বোঝাচ্ছে, কি রেফার করছে। তো আমরা জানি যে মে ডে অ্যান্সারটা কি হবে, আমরা অলরেডি আমরা মে ডে রেফার্স, হ্যাঁ, মে ডে রেফার্স হ্যাঁ, তো বলে যাও কি রেফার করে, মে রেফার্স টু কমেমোরেট the historical struggle, struggle and sacrifice, and sacrifices of the working people to establish an 8-hour work day. তার মানে কি এটা কি বোঝাচ্ছে, যে মেয়েডে বোঝাচ্ছে যে এরা শরীর রাখতে চায়, যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম ছিল, তাদের জীবন শুরু ছিল কিসের জন্য, যে 8 ঘন্টা কাজ প্রতিষ্ঠা করে তাদের সংগ্রাম ছিল এটাকে তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তো 2 নম্বর প্রশ্ন কি আছে, প্রশ্ন নম্বর 2 কি আছে, ক্যান ইউ কি আছে, 2 নম্বর প্রশ্ন আছে। তো how long did the workers have to work in a day before May 1 strike? আসলে মানে কি যে এই যে স্ট্রাইকটা কর্মরত, dear learners, now I discussed the question number 2. So for the shortage of time, and I'm telling the answers. So I will not write the answers on the whiteboard. So listen to me. How long did the workers have to work in a day before May 1 strike? বলছে কি যে এই যে মে মাসের স্ট্রাইকটা গভর্নমেন্ট, এর আগে মানুষকে কত ঘন্টা কাজ করতে হয়েছিল, they had to work 14 or even more than 14 hours. তাদেরকে এমনকি 14 ঘন্টা এবং 14 ঘন্টার বেশি সময় ধরে কাজ করতে হয়েছে। তো question number 3, why did the workers in Chicago go on strike? কেন শিকাগোর ধর্মঘটে শ্রমিকরা কেন ধর্মঘটে গিয়েছিল? Of course you know that for the 8 hour demanding 8 hours working hour day, মানে
যিনি 8 ঘন্টা কাজ করার দাবিতে তারা কি ধর্মঘটে গিয়েছিল হ্যাঁ so of course you will understand whenever you will read the go through the passage of course you will find every answers okay in the passage okay question number 4 so what do you learn from the events of May 1 1886 তো 1846 সালের পয়লা মে যে ইভেন্ট থেকে তুমি কি শিখতে পেরেছো অবশ্যই আমরা জানি so go to the last page 32 number page হ্যাঁ last two lines is available okay so from the events of May 1 86 we have learned that workers will be exploited until they stand up and speak out to gain better working conditions better pay and better lives আসলে কি তারা এটা বলছে যে বুঝতে পেরেছে যে যদি ততক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়াবে যতক্ষণ প্রতিবাদ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বেটার তারা বেটার জীবন ব্যবস্থা পাবে না তারা একটা ভালো স্যালারি পাবে না সো তারা ততক্ষণ সুবিধা থাকবে সো তাদেরকে স্ট্যান্ড আউট করতে হবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে প্রতিবাদ করতে হবে তাহলে তাদের বেটার কন্ডিশন দিয়ে যাবে সো ডিয়ার লার্নার্স that was my this is my class so of course you will practice again and again staying at home okay so practice more and more and if you practice more and more the lesson will be easier and more easier for you so this is the end of the class today Allah Hafiz.